Students, in this particular lecture, we are going to prepare alcohol from alkene. In our earlier lectures, we have completed these preparations, that is from alkyl halide, from aldehyde ketone and from ester. These preparations have been done. Today we shall prepare alcohol from alkene. Okay? Maybe for online batch student, this particular preparation is pending from aldehyde ketone. It will be given in a 15-20 minute separate lecture. Don't worry. Today we will focus on this particular preparation from alkene. Okay, from alkene. So let's see. Preparation of alcohol from alkene, right? It is our fourth preparation from alkene. Students, from alkenes we can prepare alcohol in this way. See, alkene is now our starting compound and we have to reach alcohol. Alkene is now our starting compound and we have to reach alcohol. Alcohol is the target. So from alkene to alcohol, we can proceed in two ways. As per NCERT, there are many other ways apart from what is given in NCERT, but here I am following NCERT for preparation alkene to alcohol. One route is called acid catalyzed hydration. Acid catalyzed hydration, and another route is hydroboration oxidation. These are the two ways. Hydroboration oxidation, this is A, let's say this is B. So hydroboration oxidation. These are the two ways by which alkene can be converted to an alcohol. One way is acid catalyzed hydration. Another way is hydroboration oxidation method. One by one we will study in details about acid catalyzed hydration and hydroboration oxidation method. Okay students, so one by one we will see these methods and easily we can convert alkene to alcohol. A lot of discussions will follow now, and consciously do listen, you will be able to do such conversions very easily. Okay, so let's proceed. First we will see acid catalyzed hydration, then hydroboration oxidation. So acid catalyzed hydration will take a lot of time, and finally we will discuss hydroboration oxidation method. Okay, so acid catalyzed hydration. Let's start with acid catalyzed hydration. Students, let's see the first way to convert alkene into an alcohol. Acid catalyzed hydration. Students, hydration means addition of water, right? Addition of water. And when we say acid catalyzed hydration, it means this hydration is catalyzed by the presence of acid. During this addition of water to an alkene, we need to add a few drops of acid also. Let me give you example of such reactions. Acid catalyzed hydration. For example, we have to take an alkene, right? Because acid catalyzed hydration is a method which converts alkene to alcohol, right? So alkene, CH3
let's take this alkene C, carbon, carbon, carbon. Here let us give double bond, so CH2, here one hydrogen, CH3, right? Plus water, because water needs to be added. Alkene plus water. Now the reaction will take place in presence of acid catalyst. So H plus means acid is there. Okay, students, now in this situation, one more thing you need to know, that this particular reaction of alkene is actually, you have to apply some rule for getting the product, and this particular reaction, acid catalyzed hydration, follows Markovnikov's rule. Markovnikov's rule. Markovnikov's rule. It follows Markovnikov's rule. Okay. So while writing product, we will consider Markovnikov's rule for writing the product. Now, what is Markovnikov rule? See, addition of water. Addition of water. Addition reaction always take place across multiple bonds, you know, mostly. So, এই পার্টিকুলার রিয়াকশনে এই পার্টিকুলার কার্বন আর এই পার্টিকুলার কার্বন, এই দুইটা কার্বনের মধ্যে ডাবল বন্ড অ্যাটাচড, ঠিক? তো এই দুইটা কার্বনের মধ্যে ডাবল বন্ড অ্যাটাচড, তো এডিশন রিয়াকশন, এই অ্যাক্রস দিস ডাবল বন্ড এডিশন রিয়াকশন হইব। এই কার্বনে কিছু একটা অ্যাড হইব, এই কার্বনে কিছু একটা অ্যাড হইব, and because of the addition reaction, this double bond will become a single bond in this process. Okay, চলো আমরা একটু দেখি। H2O যদি আমরা ব্রেক করি, H2O ব্রেক করলে আমরা পাই H plus OH minus, সবে জানে H plus OH minus, এইভাবে আমি H2O রে দেখতে পারি। এই H প্লাস আর OH মাইনাসের মধ্যে অ্যাকর্ডিং টু মার্কোনিকভস রুল, যে কার্বন বলতে এই দুইটা কার্বনের মধ্যেই কিন্তু কম্পিটিশন, এই কার্বন কম্পিটিশনেই নাই, বিকজ ডাবল বন্ডেড কার্বন তো এই দুইটাই, এডিশন হয় অ্যাক্রস দ্য ডাবল বন্ড। তো এই দুইটা কার্বনের মধ্যে যে কার্বনে অলরেডি বেশি হাইড্রোজেন, ওই কার্বনে যাইব হাইড্রোজেন। এটা মার্কোনিকভ রুলে তোমারে কয়াদের, জাস্ট আমরা প্রোডাক্ট লেখা ইন্টেনশন, তো প্রোডাক্ট কিভাবে লিখতে লাগে আমরা বুঝিয়া নেই। যে কার্বনে অলরেডি বেশি হাইড্রোজেন, এই কার্বনে পজিটিভ পার্ট, দ্যাট ইজ হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন এখানে পজিটিভ পার্ট। আর যে কার্বনে কম হাইড্রোজেন, ওই কার্বনে আমরা যাইব OH ওয়ালা পার্ট। ক্লিয়ার? তো প্রোডাক্ট আমরা কি তাহলে একটু দেখো, CH3 CH, এই কার্বনে গেল তোমার OH, ঠিক? দেন দিস ডাবল বন্ড বিকামস সিঙ্গল বন্ড, কারণ এই কার্বনেও একটা বন্ড গেইন করে, এই কার্বনেও বন্ড গেইন করে, তো এই দুইজন কার্বনের মধ্যে একটা বন্ড আমার গায়েব করতে লাগবে, ইউজুয়ালি পাই বন্ড। আর এই কার্বনে CH2 আসিল আর একটা H, ইট বিকামস CH3, এডিশন রিয়াকশন, সিঙ্গল প্রোডাক্ট, কোনো ধরনের বাই প্রোডাক্ট নাই, কিছু নাই, সিঙ্গল প্রোডাক্ট। সো এডিশন রিয়াকশন হইল ওয়াটারের এডিশন ইন প্রেজেন্স অফ অ্যাসিড, দ্যাটস ওয়াই উই সে অ্যাসিড ক্যাটালাইজড হাইড্রেশন। Let me give you another example. Let me give you another example. So this is the structure. Okay. Now you have to add water in presence of acid. By looking at this reaction, you know this is acid catalyzed hydration of alkene. And result will be an alcohol, that is also sure.
তো দেখো কিভাবে তুমি করবে। যখনই তোমার কাছে ওয়াটার প্রেজেন্ট, ওয়াটার ইন্ডিকেটস ইউ হ্যাভ H plus and you have OH minus, right? H plus and OH minus. Water can be visualized in the ionic form like this, H plus OH minus. এখন আমি কোন দুইটা কার্বন নিয়ে কনসার্ন, ডাবল বন্ডটা একটু সুন্দর করিয়া দেই, কোন দুইটা কার্বন নিয়ে কনসার্ন দেখো। আমি এই পার্টিকুলার কার্বন আর এই পার্টিকুলার কার্বন নিয়ে কিন্তু কনসার্নড। এই দুইটা কার্বনের মধ্যে কোনো একটা কার্বনরে আমি হাইড্রোজেন দিমু, আরেকটারে আমি OH দিমু। নাও আই হ্যাভ টু ডিসাইড। দেখো রাইট সাইডের যে কার্বন, রাইট সাইডের কার্বন মানে এই পার্টিকুলার কার্বন যদি তুমি দেখো, এই কার্বন থেকে এইদিকে একটা বন্ড, এইদিকে দুইটা বন্ড, ডাইরেক্টলি তিনটা বন্ড দেখা যায়। এই কার্বন থেকে তিনটা বন্ড ডাইরেক্টলি ভিজিবল। এই কার্বন থেকে এইদিকে একটা বন্ড, এর পরের বন্ড দিয়া তুমি কিতা করতে দরকার নেই, এটা তো ওই কার্বন থেকে বন্ড। তোমার এই কার্বনের বন্ড দরকার, এই কার্বন থেকে এইদিকে একটা বন্ড দেখা যায়, এইদিকে দুইটা বন্ড দেখা যায়, টোটাল তিনটা বন্ড দেখা যায়। মানে তিনটা কার্বন, কার্বনের লগে বন্ড দেখা যায়। তো বন্ড দেখা যায় না কয়টা? একটা। টোটাল চারটা বন্ড হয়, তিনটা ভিজিবল, একটা দেখা যায় না, এই একটা হইছে হাইড্রোজেন। তো এই কার্বনে একটা হাইড্রোজেন প্রেজেন্ট আছে। আর লেফট সাইডের যে কার্বন ডাবল বন্ডেড, এই কার্বনে এদিকে একটা বন্ড, চারটা বন্ডই কিন্তু ভিজিবল। এই কার্বন থেকে এদিকে একটা বন্ড দেখা যায়, এদিকে একটা বন্ড, চারটা বন্ডই ভিজিবল। মানে আর হাইড্রোজেন হিডেন নাই, নো হাইড্রোজেন। তো এই দুইটা কার্বনের মধ্যে রাইট সাইডের কার্বনে একটা হাইড্রোজেন, লেফট সাইডের কার্বনে হাইড্রোজেন নাই। তো কোন কার্বনে তুমি হাইড্রোজেন দিবাই? যে কার্বনে অলরেডি বেশি হাইড্রোজেন, এই কার্বনে আমরা দিমু হাইড্রোজেন। This carbon will get hydrogen and this carbon will get OH. Okay students, so what will be the product? এই পার্টিকুলার কার্বনে আমি লাগাইমু OH। উপরে যে মিথাইল গ্রুপ আছে এটা তো এজ ইট ইজ আমার রাখতে লাগবে, কোনো চেঞ্জেস করতে পারতাম না। ডাবল বন্ড উইল নাও বিকাম সিঙ্গল বন্ড। আর এই কার্বনে হাইড্রোজেন গেছে, তো হাইড্রোজেন এখানে আছে, এটার দেখাইতে লাগে না কারণ বন্ড লাইন নোটেশন। ক্লিয়ার? এতটুকু ক্লিয়ার? এখন আমরা ফোকাস করব এই অ্যাসিড ক্যাটালাইজড হাইড্রেশন রিঅ্যাকশনের মেকানিজম কিভাবে ড্র করতে লাগে। তো মেকানিজম খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা এখন মেকানিজম নিয়ে ডিসকাস করব, অ্যাসিড ক্যাটালাইজড হাইড্রেশন রিঅ্যাকশনের মেকানিজম। ওকে, চলো। Students, give this heading mechanism of acid catalyzed hydration of alkene। এখানে আমরা স্পেসিফিক্যালি অ্যালকিনের অ্যাসিড ক্যাটালাইজড হাইড্রেশন ডিসকাস করলাম। অ্যালকিন ছাড়াও অনেক কম্পাউন্ডের কিন্তু অন্য টাইপের কম্পাউন্ডেরও অ্যাসিড ক্যাটালাইজড হাইড্রেশন পসিবল, কিন্তু আমার এখানে ডিসকাশন অ্যালকিনের অ্যাসিড ক্যাটালাইজড হাইড্রেশন। চলো মেকানিজম। তো স্টেপ ওয়ান ফার্স্ট স্টেপ কিতা মেকানিজমের দেখো। স্টেপ ওয়ান কিতা হয়, আমি কোন রিঅ্যাকশনের মেকানিজম করলাম আমি একটু সাইডে তোমারে রাফ দেখাই। কোন রিঅ্যাকশনের মেকানিজম করলাম? CH3 CH ডাবল বন্ড CH2 প্লাস ওয়াটার ইন প্রেজেন্স অফ অ্যাসিড। এটাই আমরা প্রোডাক্ট কিতা দিছিল, একটু আগে প্রোডাক্ট লিখিয়ে আইছি CH3 CH, এই কার্বনে গেছে OH, আর যে কার্বনে বেশি হাইড্রোজেন এই কার্বনে হাইড্রোজেন, তো CH3, দ্যাট ইজ আওয়ার প্রোডাক্ট। উই হ্যাভ জাস্ট ডান ইট। এই পার্টিকুলার রিঅ্যাকশনের মেকানিজম আমি এখানে ডিসকাস করব। ওকে, তো স্টেপ ওয়ানে ফার্স্টেই আমি লিখবো ওয়াটার প্লাস অ্যাসিড। অ্যাসিড means H plus. We will write H plus only. তো ওয়াটার প্লাস অ্যাসিড
ওয়াটার প্লাস অ্যাসিড, অ্যাসিড মানে H প্লাস। ক্লিয়ার? চলো, তোমরা অনেক আগের থেকেই জানো যে অক্সিজেনে নর্মালি দুইটা লোন পেয়ার প্রেজেন্ট থাকে। নর্মালি অক্সিজেনে দুইটা লোন পেয়ার প্রেজেন্ট থাকে, আর যখনই অক্সিজেনের লোন পেয়ারে কোনো পজিটিভ চার্জ কিছু দেখে ইমিডিয়েটলি তারে অ্যাটাক করে, ইমিডিয়েটলি তারে অ্যাটাক করে। তো অক্সিজেন one lone pair attacks this H plus immediately the moment it finds H plus। তো ফর্ম কিতা হয় দেখো, ফর্ম হয় অক্সিজেনের লগে দুইটা হাইড্রোজেন অলরেডি অ্যাটাচড, তো 2 হাইড্রোজেন অলরেডি অ্যাটাচড। এইবার লোন পেয়ার ইউজ করিয়া আরেকটা হাইড্রোজেন পিক করলো, তো আরেকটা হাইড্রোজেন আমি দিব, রাইট? এই যে বন্ড ফরমেশন করছে, অ্যাটাক মিন্স ফর্মিং বন্ড উইথ দিস পার্টিকুলার স্পিসিস। মনে রাখবাই সবসময় এরো চলে টুয়ার্ডস পজিটিভলি চার্জড সেন্টার অর পজিটিভলি চার্জড আয়ন অর হোয়াট এভার। যেখানে ডেফিসিয়েন্সি ওই দিকে এরো চলে, কোনোদিন উল্টা এরো চলতো না, অলওয়েজ টুয়ার্ডস দ্য পজিটিভলি চার্জড অর ডেল প্লাস থাকলেও ডেল প্লাসের দিকে যাইব, সবসময় মুদ্রা কোথা প্লাসের দিকে যায় এরো। তো একটা জিনিস দেখো, অক্সিজেনের লগে দুইটা হাইড্রোজেন অলরেডি অ্যাটাচড, নাও এ নিউ হাইড্রোজেন। এখন অক্সিজেনে লোন পেয়ার কয়টা প্রেজেন্ট? অফকোর্স তুমি বুঝতেই পাররায় অক্সিজেনে একটা লোন পেয়ার প্রেজেন্ট, কারণ আরেকটা লোন পেয়ার ইউটিলাইজড হয়ে গেছে হাইড্রোজেনের লগে বন্ড বানাইতে। তো স্টুডেন্টস, উই নো ফ্রম লাস্ট চ্যাপ্টার এজ ওয়েল, হ্যালো অ্যালকেনস ওয়ালা চ্যাপ্টার, that when an atom uses its lone pair for attack, when an atom uses lone pair for attacks, then positive charge is developed on this particular atom। কারণ হে তার নিজের লোন পেয়ার ইউজ করছে অ্যাটাকের লাগিয়া, তখন পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ হইব, তার মধ্যে ডেফিসিয়েন্সি ডেভেলপ হইব। বুঝতে পারছো? ক্লিয়ার? চলো, এই স্টেপ 1-এই এখন আমরা এই পার্টিকুলার অ্যালকিনরে কিন্তু নামাইমু ফিল্ডে CH3, কারণ অ্যালকিনের লগে রিয়াকশন CH ডাবল বন্ড CH2 প্লাস এই জিনিসটা অক্সিজেন হাইড্রোজেন and oxygen bears only one lone pair, also positive charge। Clear? এখন দেখো এই সিচুয়েশনে এই যে পার্টিকুলার একদম বিগিনিং স্টেপে এই যে পার্টিকুলার স্পিসিসটা তুমি বানাইছো অক্সিজেন উইথ 3 হাইড্রোজেন, এই পার্টিকুলার স্পিসিসরে আমরা কইমু, এই পার্টিকুলার স্পিসিসরে আমরা ক্যাটালিস্ট হিসাবে ইউজ করতে পারি এই রিয়াকশনে। মানে তারে তুমি ধরিয়া নেও ক্যাটালিস্ট ফর দিস রিয়াকশন। অ্যাকচুয়ালি ক্যাটালিস্ট তো H প্লাস, বাট ইউ অ্যাজিউম দিস ইজ অ্যাজ দ্য ক্যাটালিস্ট ফর দিস পার্টিকুলার রিয়াকশন। দেখো কিভাবে রিয়াকশন হয়। অক্সিজেনের মধ্যে পজিটিভ চার্জ, দ্যাট ইজ এ ভেরি আনস্টেবল সিচুয়েশন। অক্সিজেন ক্যারিজ পজিটিভ চার্জ, হাইলি আনস্টেবল সিচুয়েশন। ওকে, অক্সিজেন বিয়ারিং পজিটিভ চার্জ ইজ এ হাইলি আনস্টেবল সিচুয়েশন। কেনে আনস্টেবল ভাবো, এন্টায়ার পিরিয়ডিক টেবুলের টপ 3 ইলেকট্রন নেগেটিভ এলিমেন্টস যদি তুমি ভাবো, টপমোস্ট ফ্লোরিন, then oxygen, then nitrogen. Fluorine, oxygen, nitrogen, top 3 electronegative element. Fluorine top, second most oxygen, and third nitrogen. এরা ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্টস, আর ইলেকট্রোনেগেটিভ বলতেও টপ 3।
এই এলিমেন্টসগুলোর মধ্যে নেগেটিভ চার্জ রে কিন্তু মানায়, বিকজ দে আর হাইলি ইলেকট্রোনেগেটিভ ইন দ্য টপ 3 অফ টোটাল 118 এলিমেন্টস। তো এই হাইলি ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্টস ফ্লোরিন, অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের মধ্যে নেগেটিভ চার্জ কিন্তু মানায়, বাট পজিটিভ চার্জ মানায় না। পজিটিভ চার্জ যদি ওইসব এলিমেন্টের মধ্যে থাকে, ইট সিমস টু বি ভেরি আনস্টেবল। তো অক্সিজেন যে সেকেন্ড মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ, তার মধ্যে পজিটিভ চার্জ, ইট ইজ হাইলি আনফেভারেবল সিচুয়েশন, হাইলি আনফেভারেবল। এইভাবে তুমি অ্যানালাইজ করো জিনিসগুলারে, তো হাইলি আনফেভারেবল। এখন এই অক্সিজেনের পজিটিভ চার্জ তোমার সরাইতে লাগবে, অক্সিজেনের পজিটিভ চার্জ তোমার সরাইতে লাগবে, তখন অক্সিজেন স্টেবল হইব, ঠিক? টু মেক অক্সিজেন স্টেবল ইউ হ্যাভ টু রিমুভ দিস পজিটিভ চার্জ। তো পজিটিভ চার্জ আইলো কেমনে? বিকজ লোন পেয়ার, অক্সিজেন হ্যাজ ইউজড ইটস লোন পেয়ার ফর দ্য অ্যাটাক। তো লোন পেয়ার একটা গায়েব হয়ে গেছে, লোন পেয়ার ইউটিলাইজ হয়ে গেছে বন্ড ফরমেশন করতে। তো এই অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের বন্ড বানাইতে এই বন্ডের মধ্যে লোন পেয়ার ইউটিলাইজ হয়েছে। এই দুইটা ইলেকট্রন যেটা অক্সিজেনের মধ্যে আসিল, এটা এবার এই বন্ডের মধ্যে আছে। এখন তুমি আবার অক্সিজেনে যে লোন পেয়ার ইউজ করছে, এই লোন পেয়ারটা যদি অক্সিজেনে ফিরাইয়া দিলাও, তখন অক্সিজেন আবার স্টেবল সিচুয়েশনে আইছে, ঠিক? কিভাবে ফিরাইয়া দেওয়া যায় দেখো, কোনো একটা হাইড্রোজেনরে সুইসাইড করাইতে লাগবে। সুইসাইড মিন্স কোনো একটা হাইড্রোজেনের বন্ড আমি অক্সিজেনের উপরে দিলাইব, কিন্তু দিলে হাইড্রোজেন কেনেই বা দিত? হাইড্রোজেনরে কে পিক করব? হুইল পিক হাইড্রোজেন। তো হাইড্রোজেনে যদি ভাবো এরকম, কারণ অক্সিজেনের পজিটিভ চার্জ, আনস্টেবল সিচুয়েশন। নাও ইফ উই ওয়ান্ট টু গিভ ব্যাক স্টেবিলিটি টু অক্সিজেন, দেন we have to give back its lone pair। হারানি লোন পেয়ার আবার ঘুরাইয়া দিতে লাগবে। ধরো এই যে অক্সিজেন হাইড্রোজেন বন্ড, এখানে যে অক্সিজেন হাইড্রোজেন বন্ড, এই অক্সিজেন হাইড্রোজেন বন্ডের বন্ডটাই আমি যদি ট্রান্সফার করে দেই অক্সিজেন, এরও দেখিও কিভাবে দিছি। এই বন্ড, পুরা বন্ড মানে দুইটা ইলেকট্রন, এই বন্ডটা যদি আমি ট্রান্সফার করে দেই অক্সিজেনের মধ্যে, এরোটা দেখিও কিভাবে দেওয়া হয়েছে অক্সিজেনের মধ্যে, দেন অক্সিজেনে তার লোন পেয়ার ঘুরাইয়া পাইব। কিন্তু হাইড্রোজেনে তো বন্ড দিলেই অক্সিজেন রে, হাইড্রোজেনের কি হইব? হে কার লগে যাইব? হে তো আর অক্সিজেনের লগে থাকতে পারেন না, কারণ বন্ড অক্সিজেনের দেওয়া হয়ে যায়, ডিটাচ হয়ে যায় হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেন রে কে পিক করব? হাইড্রোজেন রে পিক করব অ্যালকিন। অ্যাকচুয়ালি এটা সাইমালটেনিয়াসলি হয়, কোনটা আগে হয় কোনটা পরে হয় এক্স্যাক্টলি কোয়া মুশকিল। সাইমালটেনিয়াসলি এটা হাইড্রোজেন রেনের, এটা অক্সিজেন রেদের, ইট হ্যাপেন সাইমালটেনিয়াসলি, একই লগে হয়। এটা দেড় যখন এটা অ্যাটাকও করে তখন একই লগে হয়। উই কান্ট সে দিস ইজ হ্যাপেনিং ফার্স্ট, দিস ইজ হ্যাপেনিং লেটার, নট লাইক দিস, হ্যাপেনিং সাইমালটেনিয়াসলি। এইবার এরর মুভমেন্টটা খেয়াল করো, এখানে ডাবল বন্ড, রাইট? অ্যালকিনে ঠিক ডাবল বন্ডের মিডিল থেকে অ্যারো চালানি হয়েছে টুয়ার্ডস হাইড্রোজেন। এখন অ্যাকচুয়ালি কিতা হয় এই প্রসেসে? অ্যাকচুয়ালি কিতা হয়, এটা রিভার্সিবল প্রসেস। অ্যাকচুয়ালি কিতা হয় দেখো, এই জায়গায় অনেক সময় তুমি রিভার্সিবল ভুলে গেলেও কোনো প্রবলেম নাই, ভুলে গেলে ভুলে গেছো, কোনো প্রবলেম নাই। দেখো নাও হোয়াট হ্যাপেন্স, এই যে ডাবল বন্ড, কার্বন আর কার্বনের মধ্যে ডাবল বন্ড, রাইট? ইটস লাইক দিস ডাবল বন্ড, দিস ইজ দ্য ডাবল বন্ড। ডাবল বন্ডের মধ্যে
pi bond goes to pick this hydrogen. ডাবল বন্ডের মধ্যে একটা বন্ড, ইউজুয়ালি পাই যেটা, পাই বন্ড গোজ ফর পিকিং আপ দিস হাইড্রোজেন। এটাই তো আমরা দেখাইছি, দুইটা বন্ডের মধ্যে পাই বন্ড, যে কোনো একটা পাই, লেটস সে উপরেরটা পাই, ইউ ডোন্ট নো হুইচ ওয়ান ইজ পাই। তো এই দুইটার মধ্যে পাই বন্ডটা যায় হাইড্রোজেনরে পিক করতে। লেটস সে এটা পাই, তো এটা যায় হাইড্রোজেনরে পিক করতে, একটা বন্ড যায় হাইড্রোজেনরে পিক করতে। হাইড্রোজেনরে পিক করার পরে এই হাইড্রোজেন কোন কার্বনের লগে অ্যাটাচ হইব, এইটা আমরা মার্কনিকভস রুল অ্যাপ্লাই করবো, আবার মেকানিজমের মধ্যেও একটু অ্যাপ্লাই করে নিব ব্যাক মেথডে, তে বুঝতে সুবিধা হইব। এই দুইটা কার্বনের মধ্যে কোন কার্বনে হাইড্রোজেন অ্যাড হইব, মার্কনিকভ রুলে কিতা কইছে, কইছে যে কার্বনে অলরেডি বেশি হাইড্রোজেন, এই কার্বনেই হাইড্রোজেন অ্যাড হইব। এর মানে এই যে ডাবল বন্ড, এই পাই বন্ড তো গেল, একটা বন্ড গায়েব হয়ে গেল, হাইড্রোজেন নিয়ে আইয়া কার লগে অ্যাটাচ হইব, ওই পার্টিকুলার কার্বনে, যে কার্বনে বেশি হাইড্রোজেন আছে এই কার্বনে হাইড্রোজেন অ্যাটাচ হইব। তো সিচুয়েশন কিরকম হট দেখো, CH3 সিঙ্গল বন্ড CH, ডাবল বন্ড আসিল এইবার সিঙ্গল বন্ড CH, ডাবল বন্ড আসিল এইবার সিঙ্গল বন্ড। আর সিঙ্গল বন্ড কেনে, কারণ ডাবল বন্ডের একটা বন্ড তো গেল হাইড্রোজেনরে পিক করতে, তো এই পিক হওয়া হাইড্রোজেন আইয়া কার লগে অ্যাটাচ হইব, কোন কার্বনের লগে অ্যাটাচ হইব, রাইট সাইডের কার্বন, যে কার্বনে অলরেডি বেশি হাইড্রোজেন ওই কার্বনে হাইড্রোজেন অ্যাটাচ হইব। তো এখানে CH2 আসিল, ইট নাও বিকাম CH3, ওই যে হাইড্রোজেন আইয়া এখানে অ্যাটাচ হইছে। ডিউরিং দিস প্রসেস স্টুডেন্টস, look at these two carbon. This particular carbon has undergone no loss. হে এখানে বন্ড লস হইছে, ঠিক এখানের বন্ড গায়েব হইয়া হাইড্রোজেন পিক হইয়া আবার এই কার্বনের লগে অ্যাটাচ হইছে, কিন্তু এই প্রসেসে আলটিমেটলি লুক এট দিস কার্বন, এই কার্বনের একটা বন্ড কিন্তু গায়েব হয়ে গেছে। দেখো এই কার্বনের একটা বন্ড গায়েব হয়ে গেছে, তার চারটা বন্ড আছে, এখান থেকে তো একটা বন্ড গায়েব হয়ে গেছে। গায়েব হওয়ায় এই কার্বনের কিন্তু লস হয়ে গেছে, রাইট সাইডের কার্বনের লস হয়েছে না, কারণ গায়েব হওয়ার পরে হাইড্রোজেন পিক হইয়া কিন্তু তার লগে অ্যাটাচ হয়ে গেছে। তো আলটিমেটলি যে কার্বনে হাইড্রোজেন অ্যাটাচ হইছে না, এই কার্বনে তুমি কিতা দিতে লাগবো, পজিটিভ চার্জ। ক্লিয়ার? যে কার্বনে হাইড্রোজেন অ্যাটাচ হইছে না ওই পার্টিকুলার কার্বনে তুমি কিতা দিরায়, পজিটিভ চার্জ। ক্লিয়ার? পজিটিভ চার্জ। ওকে, যে কার্বনে হাইড্রোজেন দিছো তো ঠিক আছে, যেটাতে হাইড্রোজেন দিছো না এই দুইটা কার্বনের মধ্যে তারে তুমি হাইড্রোজেন দিছো, আর এই কার্বনে তুমি হাইড্রোজেন দিছো না, তো পজিটিভ চার্জ। ইটস এ কার্বোক্যাটায়ন অ্যান্ড হিয়ার ইটস এ 2 ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন, রাইট? 2 ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন, কারণ এটা পজিটিভলি চার্জড কার্বনের লগে এইদিকে একটা কার্বন, এইদিকে একটা কার্বন, তো 2 ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন। That's all about step 1. প্লাস আমি এই পার্টিকুলার রিয়াকশনটা সরাই দিই, তুমি তো লেখছোই রিয়াকশন। প্লাস ওয়াটার, দেখো OH, তিনটা হাইড্রোজেন আসিল, একটা তো গায়েব, এখানে অ্যালকিনে সেভ করলো। আর এইবার অক্সিজেনের মধ্যে লোন পেয়ার একটা তো অলরেডি আসিল, আর একটা হারানিটা রিটার্ন হয়ে গেছে, তো অক্সিজেন ইজ নাও ফাইন, স্টেবল। দ্যাট ইজ দ্য সিচুয়েশন। নাও লেট আস প্রসিড টু স্টেপ 2. স্টেপ 2, স্টেপ 2, স্টেপ 2 যদি তুমি দেখো, স্টেপ 1 এর ফাইনাল প্রোডাক্টস, স্টেপ 2 রিঅ্যাক্টেন্টস। স্টেপ 1 এর যে ফাইনাল প্রোডাক্টস এইগুলা কিন্তু স্টেপ 2 রিঅ্যাক্টেন্টস। তো স্টেপ 2 রিঅ্যাক্টেন্টস কারা, CH3 CH, এই কার্বনে পজিটিভ চার্জ, দেন CH3 প্লাস ওয়াটার,
প্লাস ওয়াটার, অ্যান্ড ওয়াটারে অক্সিজেনের দুইটা লোন পেয়ার প্রেজেন্ট। দ্যাট ইজ দ্য সিচুয়েশন, রাইট? এইবার আবার অক্সিজেনের লোন পেয়ার প্রেজেন্ট আর এইদিকে কার্বনের মধ্যে পজিটিভ চার্জ প্রেজেন্ট। অক্সিজেন ইজ নাও স্টেবল, ফাইন। তো অক্সিজেনে তার নিজের লোন পেয়ার ইউজ করব টু অ্যাটাক দ্য পজিটিভ চার্জ। যখনই অক্সিজেন স্টেবল ফর্মে থাকে, যখনই অক্সিজেনের মধ্যে দুইটা লোন পেয়ার থাকে মানে স্টেবল ফর্মে থাকে, তখনই লোন পেয়ারে যদি পজিটিভ চার্জ দেখে ইট উইল শিওরলি অ্যাটাক। এটা মেকানিজমের ট্রিক্স, এটা তোমার জানতে লাগবে। এজ এ রেজাল্ট তুমি কিতা ফাইডায় দেখো, এজ এ রেজাল্ট তুমি ফাইডায় CH3 CH এই কার্বনে পজিটিভ চার্জ আছিল, অক্সিজেনে ইলেকট্রন ডোনেট করলো বন্ড ফরমেশনের লাগে, তো পজিটিভ চার্জ আর থাকে না। এবার অক্সিজেন অ্যাটাচ হয়ে যারাইয়া, কারণ এই পুরাটা জিনিস এখানে অ্যাটাচ হয়ে যাব। এটা তো আর সিম্পল H+ নাই যে পিক করিয়া নিয়ে আই যাব। এটাও ঠিক যে H+ এর লগে পুরাটা অ্যাটাচ হয়েছে, এইভাবেও হওয়া যায়, বা H+ তার লগে অ্যাটাচ হয়েছে, দুইটাই কারেক্ট। বাট এটা তো বড় স্ট্রাকচার, তো বেটার এটারে জায়গাত রাখিয়া এই পার্টরে আনিয়ে অ্যাটাচ করবো। অক্সিজেন ইজ ফর্মিং এ বন্ড উইথ দিস কার্বন, রাইট? ফর্মিং এ অ্যাটাক মানেই তো বন্ড ফর্ম করা, ঠিক কি না? তো অক্সিজেন ইজ ফর্মিং এ বন্ড উইথ দিস কার্বন, তো এই কার্বনের লগে অক্সিজেনে বন্ড বানাইল। অক্সিজেনের লগে দুইজন হাইড্রোজেন আছে, এরা তো থাকবই, এরারে তো রাখি আইছে না, এরারে নিয়েই আর, রাইট? আর CH এর রাইট সাইডে একটা CH3, ক্লিয়ার? এইবার দেখো অক্সিজেনের মধ্যে এখানের যে অক্সিজেন, অক্সিজেনের দুইটা লোন পেয়ার, একটা লোন পেয়ার ইউজড আপ, তো অক্সিজেনের মধ্যে বাঁচলো কয়টা? একটা লোন পেয়ার আর একটা পজিটিভ চার্জ, কারণ লোন পেয়ার ইউটিলাইজ হয়েছে, তো অক্সিজেনের মধ্যে পজিটিভ চার্জ আইব, ক্লিয়ার? তো লেট আস মুভ টু নাও ফাইনাল স্টেপ, স্টেপ 4। স্টেপ 4, স্টেপ 4, স্টেপ 4 এ তুমি দেখো, স্টেপ 4 না স্টেপ 3, সরি স্টেপ 3, স্টেপ 3 এটা লাস্ট স্টেপ, ঠিক আছে? স্টেপ 3 লাস্ট স্টেপ। স্টেপ 3 তে তুমি দেখো স্টেপ 2 প্রোডাক্ট হইছে তোমার স্টেপ 3 রিঅ্যাক্টেন্ট। তো স্টেপ 3 তে কিতা আছে তোমার কাছে? CH3 CH3 then OH অক্সিজেনের মধ্যে একটা লোন পেয়ার পজিটিভ চার্জ। লুক এট দিস স্ট্রাকচার কেয়ারফুলি। Again here oxygen has positive charge, তার নিজের দোষেই পজিটিভ চার্জ, কারণ হেই অ্যাটাক করছে, বাট পজিটিভ চার্জ ইজ প্রেজেন্ট ওভার অক্সিজেন। ফ্লোরিন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, টপ 3 ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্টস ইন দ্য পিরিয়ডিক টেবল। এরার মধ্যে নেগেটিভ চার্জ মানায় কিন্তু পজিটিভ চার্জ মানায় না। অক্সিজেনের মধ্যে পজিটিভ চার্জ হুইচ ইজ হাইলি আনলাইকলি। তো এই পজিটিভ চার্জ রে তুমি কিভাবে ঠিক করবাই? হাইড্রোজেন সুইসাইড করাও। কোনো একটা হাইড্রোজেনে তার বন্ড অক্সিজেনের মধ্যে ঢালবো, এই বন্ডটা ট্রান্সফার করাইলে অক্সিজেনে তার লোন পেয়ার ঘুরিয়া ফাইলার, তো অক্সিজেন ঠিক হয়ে যাব। এইবার এই হাইড্রোজেনের গতি কিতা হইব? হাইড্রোজেনের কে পিক করব? হাইড্রোজেনের পিক করার লাগিয়া তোমার সিস্টেমের মধ্যে এনাফ ওয়াটার আছে, জল আছে, তো রিয়াকশনে জলটা একটু এক্সেসই আছে, দরকার থেকে বেশিই আছে, তো জলের কোনো অভাব নাই রিয়াকশনে। ওয়াটার, এই হাইড্রোজেন রেস্কিউ কে করব? আবার অক্সিজেনের লোন পেয়ারে রেস্কিউ করব। বোঝা গেছে? এইভাবে আমি দেখাইতে পারি ফাইনাল স্টেপ CH3 CH
CH3 ও এইবার অক্সিজেনের লগে একটা হাইড্রোজেন মাত্র থাকে OH, আরেকটা হাইড্রোজেন গায়েব, OH লিখলাম আমি, একটা দুইটার মধ্যে একটা হাইড্রোজেন লেখছি, আরেকটা হাইড্রোজেন তো গায়েব। গায়েব মানে কে পিক করছে? এই যে অক্সিজেনের লোন পেয়ার। তো এই অক্সিজেনের লোন পেয়ারের একটা লোন পেয়ার বাঁচবো, একটা লোন পেয়ার ইউটিলাইজড ফর পিকিং আপ দিস হাইড্রোজেন, তো অক্সিজেনের মধ্যে পজিটিভ চার্জ। খেয়াল করো, ফার্স্ট স্টেপের যে ক্যাটালিস্ট, এটা লাস্ট স্টেপে আবার রিজেনারেট হইছে ক্যাটালিস্ট। তো ক্যাটালিস্ট তোমার রিজেনারেট হইতে লাগে এট দ্য এন্ড অফ রিয়াকশন। সো দ্যাট ইজ হাউ উই হ্যাভ রিজেনারেটেড দ্য ক্যাটালিস্ট এট দ্য এন্ড অফ রিয়াকশন। ঠিক এই জিনিসটা আবার তুমি বানাইলেছো লাস্টে। যেমন ঠিক ফার্স্ট স্টেপে ওয়াটারে H+ পিক করছিল, এখানে ওয়াটারে এখান থেকে হাইড্রোজেন পিক করে, অ্যান্ড ক্যাটালিস্ট ইজ রিজেনারেটেড। তো ক্যাটালাইজড রিয়াকশনের নিয়মই এটা, ক্যাটালিস্ট লাস্ট স্টেপে রিজেনারেট হইতে লাগে। যে হাইড্রোজেন এখানে ইউটিলাইজ হয়েছিল, এই হাইড্রোজেন আবার ওয়াটারে নিয়ে ক্যাটালিস্ট ফর্ম করছে। এইভাবে তুমি পুরা রিয়াকশনরে ভিজুয়ালাইজ করতে পারো। এই রিয়াকশনটা, এই মেকানিজম তুমি লেখবাই, যদি দরকার পড়ে আরেকবার ভিডিও রিক্যাপ করিয়া এই জিনিসগুলা দেখবাই, মেকানিজম আরেকবার দরকার পড়লে তুমি দেখো, বাট দিস মেকানিজম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই মেকানিজমের সব থেকে ভাইটাল স্টেপ কোনটা খেয়াল করো, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট স্টেপ, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট স্টেপ হইছে এই পার্টিকুলার জায়গা, এই পার্টিকুলার জায়গা। CH3CH, এই পার্টিকুলার CH3CH ডাবল বন্ড CH2, এই পার্টিকুলার স্ট্রাকচার থেকে তোমার ফর্ম হওয়ার কার্বোক্যাটায়ন, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দিস রিয়াকশন, most important part of this reaction. CH3CH double bond CH2, এই যে কার্বন রে তুমি হাইড্রোজেন দিছো তারে হে তো ঠিক আছে, আর যারে হাইড্রোজেন দিছো না তার মধ্যে কিন্তু পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ হয়। এই কনসেপ্টটা মনে রাখবা, এটার উপরে বেস করি আমরা কোয়েশ্চন সলভ করব। এই দুইটা কার্বনের মধ্যে তুমি এই স্টেপে হাইড্রোজেন যে পিক হইছে, এই যে ডাবল বন্ডের মধ্যে একটা বন্ড হাইড্রোজেনের পিক করছে, পিক করিয়া কোন কার্বনের লগে অ্যাটাচ হইছে? এই কার্বনের লগে। যে কার্বনে অলরেডি বেশি হাইড্রোজেন আছে, এই কার্বনেই হাইড্রোজেন অ্যাটাচ হইছে। তো আদার কার্বন, এই কার্বনের মধ্যে কিতা ডেভেলপ হর? পজিটিভ চার্জ। এইটা খেয়াল রাখবা, বুঝা গেছে কথা? যে কার্বনে হাইড্রোজেন আইছে তো আইছে, আরেকটা কার্বন যে রইছিল তোমার ডাবল বন্ডের মধ্যে, ওই কার্বনে কিন্তু পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ হর, কার্বোক্যাটায়ন ডেভেলপ হর। এটা তুমি মনে রাখবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তো আরেকটা মেকানিজম তুমি হোমওয়ার্ক হিসাবে করবে, এখানে আমি লিখিয়া দেই হোমওয়ার্ক মেকানিজম। কমপ্লিট দ্য রিয়াকশন এন্ড রাইট মেকানিজম। কমপ্লিট দ্য রিয়াকশন and right mechanism, and right mechanism. Complete the reaction and right mechanism. কিভাবে লিখবাই দেখো, কমপ্লিট দ্য রিয়াকশন এন্ড রাইট মেকানিজম। রিয়াকশনটা কিতা? একটা রিয়াকশন তোমারে দেই, CH3 ডাবল বন্ড CH3 plus water in presence of acid. প্রোডাক্ট তো তুমি মার্কোনিকভ রুল ইউজ করিয়া ডাইরেক্টলি লিখেই লইবাই, এরপরে এইরকম লজিক ইউজ করিয়া তার মেকানিজম লিখবাই। জাস্ট ডিফারেন্স কোন জায়গায়? এখানে যে অ্যালকিন ইউজ হইছে আর এখানে অ্যালকিন ইউজ হইছে ডিফারেন্ট। তো অ্যালকিনটা তুমি ডিফারেন্ট অ্যালকিন নিবাই, বাকি তো চলতে থাকবো রিয়াকশন অ্যাজ ইউজুয়াল। আলটিমেটলি তুমি প্রোডাক্ট ফাইলিবাই, মেকানিজমও দেখাইলিবাই। ঠিক আছে? এটা হোমওয়ার্ক। তো তোমার একটা জিনিসই আমি এখানে কইরাম যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হইছে এই স্টেপ, কার্বোক্যাটায়ন জেনারেশন।
যেখানে দুইটা কার্বনের মধ্যে কোন কার্বনরে হাইড্রোজেন দিবাই তুমি জানো, রাইট সাইডের কার্বনরে তুমি হাইড্রোজেন দিছো, আর লেফটের এই কার্বনের মধ্যে পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ হইব, যারে হাইড্রোজেন দিছো না তার মধ্যে পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ হইব। ক্লিয়ার? চলো আমরা কিছু কোয়েশ্চন সলভ করি এটার বেসিসে। এই দুইটা কোয়েশ্চন তুমি দেখো, এই দুইটা কোয়েশ্চন যদি তুমি দেখো, অ্যালকিন আর ওয়াটার মানে হাইড্রেশন, অ্যাসিড ক্যাটালাইজড হাইড্রেশন, অ্যাসিড ইজ অলসো দেয়ার। তো আমি তোমারে সাজেস্ট করব যে ডাইরেক্টলি প্রোডাক্ট তুমি লিখিও না, ডাইরেক্টলি প্রোডাক্ট না লিখিয়া তোমার লাগিয়া বেটার হইব যদি তুমি ডাইরেক্টলি প্রোডাক্ট না লিখিয়া তোমার লাগিয়া বেটার হইব যদি তুমি কার্বোকেটায়ন লিখিয়া কার্বোকেটায়নের থ্রুতে প্রোডাক্টে যাও, ইট উড বি বেটার। এখন বুঝতে হয় না কেনে বেটার, একটু পরে তুমি বুঝিলেই না কেনে বেটার। ডাইরেক্টলি তো মার্কোনিকভ নিয়ে প্রোডাক্ট লেখা যায়, কিন্তু আমি প্রেফার করলাম না ডাইরেক্টলি লিখতে। এইসব রিয়াকশনে ডাইরেক্ট প্রোডাক্ট লিখিও না, একটু কার্বোকেটায়নের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করতে লাগবো। দেখো কিভাবে এই দুইটা কার্বন, ঠিক যেখানে ডাবল বন্ড সুন্দর করিয়া দেই, এই দুইটা কার্বনের মধ্যে ডাবল বন্ড, ঠিক উপরের যে কার্বন, এই কার্বনের মধ্যে অলরেডি 4টা বন্ড আছে, নিচের যে কার্বন তার মধ্যে 3টা বন্ড দেখা যার মানে একটা হাইড্রোজেন। তো হাইড্রোজেন কই বেশি? নিচে। যার হাইড্রোজেন বেশি তারে দিবাই হাইড্রোজেন। তো তোমার স্ট্রাকচার কিটা ধারার দেখো, যার মধ্যে হাইড্রোজেন বেশি তারে দিবাই তুমি হাইড্রোজেন। স্ট্রাকচার কিটা ধারার, স্ট্রাকচার দ্বারার হাইড্রোজেন কারে দিছো? নিচের কার্বন রে। উপরের কার্বন রে হাইড্রোজেন দিছো না, তো তার মধ্যে ডেভেলপ হইব পজিটিভ চার্জ, ঠিক কার্বোকেটায়ন বানাইবাই, এরপরে তুমি ফাইনালি প্রোডাক্টে পৌঁছাইবাই। অ্যালকোহল ইজ দ্য প্রোডাক্ট, অল অফ আস নো। তো হাইড্রোজেন নিচের কার্বন রে দেওয়া হয়েছে, উপরের কার্বনে পজিটিভ চার্জ। এইবার এই যে কার্বোকেটায়ন, এটার নেচার কিটা? নেচার মিন্স প্রাইমারি না সেকেন্ডারি না টারশিয়ারি? নেচার কিটা দেখো, যে কার্বনে প্লাস আছে এই কার্বন থেকে এইদিকে একটা ডাইরেক্ট কার্বন, এদিকে ডাইরেক্ট বন্ড কার্বন, ডাইরেক্ট বন্ড কার্বন, মানে এই পার্টিকুলার কার্বোকেটায়ন হইছে টারশিয়ারি কার্বোকেটায়ন। টারশিয়ারি কার্বোকেটায়ন, ফাইন। টারশিয়ারি কার্বোকেটায়ন থেকে আর বেশি স্টেবল কোনো কার্বোকেটায়ন তো নাই। টারশিয়ারি হাইয়েস্ট, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি, 3টা কার্বোকেটায়নের মধ্যে টারশিয়ারি কার্বোকেটায়ন হাইয়েস্ট স্টেবিলিটি, তো এটা স্টেবল। এইবার যে কার্বনে পজিটিভ আইছে ওই কার্বনে ফাইনালি অ্যালকোহল মানে ওইচ গ্রুপ আইব, মিথাইল গ্রুপ তো লাগানি আছে, এখানে একটা ওইচ আইব, দ্যাট ইজ ইয়োর প্রোডাক্ট। পরীক্ষায় কিন্তু ডাইরেক্টলি এই প্রোডাক্ট লেখবাই, কিন্তু বাড়িতে একটু গ্রাফ করার লাগিয়া কার্বোকেটায়নের থ্রুতে প্রোডাক্ট লেখার চেষ্টা করবাই। পরীক্ষায় যদি আই রাইট প্রোডাক্ট, ডাইরেক্টলি তুমি এই প্রোডাক্ট লেখবাই, কিছু না ভাবিয়া। হ্যাঁ, ভাবনাটা রাফের মধ্যে হইব, কার্বোকেটায়ন তুমি বানাইবা ইন দ্য রাফ। বুঝতে পারছো কি তা কইছি? পরীক্ষায় এই কোয়েশ্চন দিলে ডাইরেক্ট এই প্রোডাক্টটা তুমি লিখতে হয়, বাকি তুমি কার্বোকেটায়ন বানাও, যা খুশি করো, রাফে করবাই। বুঝতে পারছো? ক্লিয়ার? সেকেন্ড প্রবলেম যদি আমরা দেখি, এই দুইটা কার্বনের মধ্যে, এটা একটা কার্বন, এটা একটা কার্বন, ডাবল বন্ড। এই দুইটা কার্বনের মধ্যে এই রাইট হ্যান্ড সাইডের কার্বন, এই কার্বনের 2টা বন্ড দেখা যার ভিজিবল, তো রিমেইনিং আরো 2টা বন্ড কিতা? হাইড্রোজেন। তো এই কার্বনে 2টা হাইড্রোজেন, আর লেফটের কার্বনে অল 4টা বন্ড দেখা যার, 1 2 3 4টা বন্ডই তোমার দেখা যার, তো হাইড্রোজেন নাই। তো এই পার্টিকুলার কার্বনে 2টা হাইড্রোজেন, বেশি হাইড্রোজেন যেখানে আছে এখানেই হাইড্রোজেন দিব। আলটিমেটলি স্ট্রাকচার কিতা দ্বারার দেখো,
এই দুইটা কার্বনের মধ্যে হাইড্রোজেন তারে দিছি, তো এই কার্বনের কিতা দিব পজিটিভ চার্জ, যারে হাইড্রোজেন দিছি না তারে কিতা দিতে লাগবো পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ হইব তার মধ্যে, রাইট। এই দুইটা কার্বন, তারে হাইড্রোজেন আর তারে পজিটিভ চার্জ, ডাবল বন্ড তো গায়েব, কারণ ডাবল বন্ডটাই তো গেছিল না নি, ডাবল বন্ডের মধ্যে একটা বন্ড হাইড্রোজেনের পিক করতে গেছিল। স্টোরি জানা আছে আমরা, মেকানিজম ইজ দ্য স্টোরি অফ এ রিয়াকশন। তো এটা কি ধরনের কার্বোকেটায়ন দেখো, যে কার্বনে প্লাস আছে তার রাইটে একটা কার্বন বন্ড, লেফটে একটা কার্বন বন্ড, এদিকে একটা কার্বন বন্ড, মানে এটা একটা টারশিয়ারি কার্বোকেটায়ন। টারশিয়ারি কার্বোকেটায়ন। এইবার এই কার্বনেই তো ওই চাইব, ঠিক কিনা, কারণ অলরেডি হাই স্টেবল, এই কার্বনেই তোমার ওই চাইব, দ্যাট ইজ দ্য ফাইনাল প্রোডাক্ট। ক্লিয়ার? চলো নেক্সট আরো দুইটা প্রবলেম আমরা সলভ করি। এই পার্টিকুলার প্রবলেমটা তুমি দেখো, ফার্স্টে হাইড্রোজেন কারে দিবাই, এই দুইটা কার্বনের মধ্যে লেফটওয়ালা কার্বনে অলরেডি বেশি হাইড্রোজেন, তো তারে হাইড্রোজেন দিব। তো ফার্স্ট আমি একটা কার্বোকেটায়ন জেনারেট হইব এই প্রসেসে, CH3 ডাবল বন্ড দিব সিঙ্গল বন্ড, CH3 দাঁড়াও লেখিও না, আগে দেখো বুঝো। এই কার্বনের হাইড্রোজেন দিছি, তারে কিছু দেওয়া হয়েছে না, মানে এই কার্বনের মধ্যে পজিটিভ চার্জ। এটা কি ধরনের কার্বোকেটায়ন, নেচার কিতা, যে কার্বনে প্লাস তার লেফটে একটা কার্বন, ইমিডিয়েট রাইটে একটা কার্বন, এখান থেকে আরো গেছে, এটা আমার দেখিয়ে লাভ নাই। এই কার্বনের লগে অ্যাটাচড কয়টা কার্বন আছে, এইদিকে একটা অ্যাটাচড, এইদিকে একটা অ্যাটাচড ডাইরেক্টলি, তো এটা সেকেন্ডারি কার্বোকেটায়ন, রাইট, সেকেন্ডারি কার্বোকেটায়ন, 2 ডিগ্রি কার্বোকেটায়ন। এইবার সেকেন্ডারি কার্বোকেটায়ন একটু খেয়াল করো, যদি এই পজিটিভ চার্জ রে শিফট করা যায় এই পার্টিকুলার কার্বনে, যদি এমন পসিবল হয়, যদি পজিটিভ চার্জ রে শিফট করা যায় এই পার্টিকুলার কার্বনে, if there is a possibility of shifting this positive charge to this particular carbon, then এখানে যদি পজিটিভ চার্জ আয়, it would be a tertiary carbocation. ক্লিয়ার? মানছো? যদি পজিটিভ চার্জ এখানে শিফট করো, তো এই পার্টিকুলার কার্বোকেটায়নটা কিন্তু টারশিয়ারি কার্বোকেটায়ন হয়েছিল, বুঝতে পারলাই কথা? তো এইরকম যদি সেকেন্ডারি কার্বোকেটায়নরে টারশিয়ারি কার্বোকেটায়নে বানানি কনভার্ট করা যায়, we will do that because tertiary carbocation is more stable. এই স্টেবল বানাইতে গিয়া এইটুকু আমরা করতেই পারি, কিন্তু বেশি দূরে নেওয়া যেত না, অ্যাডজাসেন্ট এখানে নিয়ে টারশিয়ারি করা যাব। যদি এরকম স্কোপ থাকতো যে দূরে নিয়া এখান থেকে অনেকটা দূরের কার্বনে নিয়া পজিটিভ নিয়ে গেলে টারশিয়ারি হইব, তখন নিতাম না। ঠিক ইমিডিয়েট অ্যাডজাসেন্ট নেক্সট কার্বন, লেফট বা রাইটে নেক্সট কার্বনে যদি নিয়া টারশিয়ারি বানানি যায়, তখনই আমরা বানাইব টারশিয়ারি। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছো? চলো দেখো কিভাবে করা যায়। কিতা করবো আমরা, টারশিয়ারি কেমনে বানাইব? এই পার্টিকুলার কার্বনে তুমি কোন কার্বনে পজিটিভ চার্জ নেওয়ার লাগিয়া ইন্টারেস্টেড? এই পার্টিকুলার কার্বনে, রাইট সাইডের কার্বনে। তো এই রাইট সাইডওয়ালা কার্বনে একটা হাইড্রোজেন প্রেজেন্ট আছে, ঠিক, একটা হাইড্রোজেন প্রেজেন্ট আছে। তুমি কিতা করবাই, এই বন্ড সহ হাইড্রোজেন রে ট্রান্সফার করবাই এই কার্বনে। তো দিস কার্বন উইল গেট এ বন্ড and this carbon will lose a bond. By doing that, দেখো আমি কিতা করছি, CH3 এখানে CH আছিল একটা হাইড্রোজেন উইথ বন্ড, তো CH2
আরেকটা হাইড্রোজেন আইলো, এই কার্বনে CH3 হাইড্রোজেন তো বন্ড সহ গায়েব, তো বন্ড নাই, মানে এই কার্বনে একটা বন্ড লস করছে, পজিটিভ চার্জ ইজ নাও ওভার দিস কার্বন। দেখো টেকনিক কিতা করছি, এটা হইছে টারশিয়ারি কার্বোক্যাটায়ন। হোপফুলি তুমি বুঝতে পারছো কিতা করা হয়েছে। টারশিয়ারি কার্বোক্যাটায়ন, ক্লিয়ার? টারশিয়ারি কার্বোক্যাটায়ন। এইবার নাও of course we have made a carbocation which is more stable, পজিটিভ চার্জে ট্রান্সফার করছে ইমিডিয়েট নেক্সট কার্বনে। বেশি দূরে হইলে ট্রান্সফার করলাম না রে, কিন্তু এখানে চান্স আছে ইমিডিয়েট নেক্সট কার্বনে ট্রান্সফার করলেই টারশিয়ারি, তো ট্রান্সফার করে দিছি। এই ট্রান্সফার করতে গিয়া হাইড্রোজেন উইথ বন্ড শিফট হয়েছে। উইথ বন্ড শিফট মানে আমি কইতে পারি হাইড্রাইড শিফট। হাইড্রাইড মানে H মাইনাস হিসাবে শিফট, হাইড্রোজেন তার বন্ড নিয়ে শিফট হয়েছে। তো এইটারে আমরা কই 1,2, এই স্টেপরে কই 1,2 হাইড্রাইড শিফট, 1,2 হাইড্রাইড শিফট। তো এই যে শিফট হয়েছে 1,2 মিনস নাথিং, এটারে 1 এটারে 2 হইলাম। এটা আইইউপিএসির নাম্বারিং এর লগে কোনো রিলেশন নাই, সিম্পলি একটা 1 হইলে আরেকটা 2। যেখান থেকে রওনা হয়েছে হাইড্রোজেন, এখানে 1 এটা 2, 1 থেকে 3 হইতো না, 1 থেকে 4 হইতো না, 1 থেকে 2 হইব, ওটা বুঝাইছি জাস্ট। অ্যাডজাসেন্ট পজিশনস বুঝানো হয়েছে। 1,2 হাইড্রাইড শিফট, উই এন্ড আপ গেটিং এ ভেরি স্টেবল কার্বোক্যাটায়ন। এইবার যে কার্বনে পজিটিভ আছে এই কার্বনে OH লাগাইবাই, তো তোমার আলটিমেটলি অ্যালকোহল যেটা ফর্ম হর, মেজর প্রোডাক্ট হিসাবে যে অ্যালকোহল ফর্ম হর, এই অ্যালকোহলের স্ট্রাকচার হইব এই পার্টিকুলার কার্বনে OH, যে কার্বনে পজিটিভ চার্জ এই কার্বনে OH। লুক এট দ্য স্ট্রাকচার এন্ড লুক এট দ্য ফাইনাল প্রোডাক্ট, ভেরি ডিফারেন্ট। তো এই লাগিয়ে আমি কই যে কার্বোক্যাটায়নের থ্রুতে চিন্তা করিয়া তুমি প্রোডাক্টে আবার চেষ্টা করবে। বুঝা গেছে কথা? তো দ্যাট ইজ দ্য সিচুয়েশন। কইবে স্যার এটার থেকে কিতা অ্যালকোহল হইতো না, এই কার্বনে কিতা অ্যালকোহল লাগতো না? হ্যাঁ, এটাও পসিবিলিটি আছে, এটাও অ্যালকোহল হইতে পারে। CH3 এই কার্বনে একটা হাইড্রোজেন CH3 যে কার্বনে পজিটিভ, এটাও ফর্ম হইতে পারে, কিন্তু এটা হইব মেজর প্রোডাক্ট, কারণ বেশি স্টেবল বানাইয়া অ্যালকোহল ফর্মেশন হয়েছে। দিস উইল বি মেজর প্রোডাক্ট, বেশি অ্যামাউন্টে প্রডিউস হইব, দিস উইল বি মেজর প্রোডাক্ট। এটা হইল খুব কম হইব, স্লাইট অ্যামাউন্ট। Clear? Okay. Major product will be obtained from this after making it a stable carbocation. এটা ডান। আরেকটা কোয়েশ্চন আমরা সলভ করি, চলো। এই পার্টিকুলার রিঅ্যাকশনটা যদি তুমি দেখো, কোন কার্বনের হাইড্রোজেন দিবাই, এই পার্টিকুলার কার্বনের হাইড্রোজেন দিবাই, তো স্ট্রাকচার কিতা হইব CH2 এর জায়গায় CH3, সিঙ্গল বন্ড CH, বাকি এজ ইট ইজ। আর এই পার্টিকুলার কার্বনে পজিটিভ চার্জ, কারণ তারে হাইড্রোজেন দিছো না। এই দুইটার মধ্যে যারে হাইড্রোজেন দিবাই তো দিলায়, যারে দিছো না তার মধ্যে পজিটিভ চার্জ। যে কার্বনে প্লাস তার লগে ডাইরেক্ট এদিকে একটা কার্বন, ডাইরেক্ট এদিকে একটা কার্বন, তার থেকে আরো আছে দেখিয়া লাভ নাই। ডাইরেক্ট দুইটা কার্বন মানে এটা সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়ন। এটা টারশিয়ারি বানানির কোনো স্কোপ আসেনি, আমরা দেখতে লাগবো। টারশিয়ারি বানানির কোনো স্কোপ আসেনি, দেখতে লাগবো। আছে এখানে পুরা মিথাইল গ্রুপটারে যদি শিফট করিয়া নিয়ে যাই এই কার্বনে, আগে হাইড্রোজেন শিফট করছিলাম, এখন এই কার্বনে হাইড্রোজেন নাই, মিথাইল যদি শিফট করি, এটারে আমি এবার নাম দিব 1,2 মিথাইল শিফট, 1,2 মিথাইল শিফট। তো প্রোডাক্ট কিতা ফরমেশন হওয়ার, মানে রিঅ্যারেঞ্জ করার পরে কিতা ফরমেশন হওয়ার কার্বোক্যাটায়ন দেখো, CH এই কার্বনে আই গেল CH3, বন্ড গেইন করলো CH3, এই কার্বনে CH3 একটা CH3 তো গায়েব, এখানে গেল গিয়া, তো আলটিমেটলি এই কার্বনে পজিটিভ চার্জ হুইচ ইজ এ টারশিয়ারি কার্বোক্যাটায়ন। ঠিক, একটা এদিকে আরেকটা, এদিকে আরেকটা, টারশিয়ারি কার্বোক্যাটায়ন।
বুঝতে পারছো? টারশিয়ারি কার্বোক্যাটায়ন, টারশিয়ারি কার্বোক্যাটায়ন। ওকে, এইবার এই টারশিয়ারি কার্বোক্যাটায়ন থেকে তুমি অ্যালকোহল পাইলিবা এই কার্বনে OH। তো ফাইনালি অ্যালকোহল উইল বি দিস CH3CH CH3 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 এই পার্টিকুলার কার্বনে OH। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, এটার থেকে অ্যালকোহল প্রডিউস হইব এই কার্বনে OH, বাট ইট উড বি মাইনর প্রোডাক্ট এন্ড দিস উইল বি মেজর প্রোডাক্ট। বুঝতে পার রায় কথা আরামসে? মেজর প্রোডাক্ট। ক্লিয়ার? চলো, now let's move to our second method, that is from alkene to alcohol conversion. We have two ways. One is acid catalyzed hydration, which we have discussed. Another method is hydroboration oxidation. The second method আমরা ডিসকাস করি এবার। সেকেন্ড মেথড। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, এই যে মিথাইল শিফট করলাম, আপ টু মিথাইল শিফট ইটস ওকে, ইথাইল শিফট, প্রপাইল শিফট আর হয় না। ইদার হাইড্রাইড শিফট অর মিথাইল শিফট, এর বেশি তুমি কিছু করতে পারতে না। চলো এইবার সেকেন্ড মেথড, এটা মেথড বি আছিল, রাইট? হাইড্রোবোরেশন অক্সিডেশন। এটা আমি সিম্পলি তোমরা এখন একটু দেখাইয়া দিলাম। হাইড্রোবোরেশন অক্সিডেশন, হাইড্রোবোরেশন অক্সিডেশন মেথড, হাইড্রোবোরেশন অক্সিডেশন মেথড। সিম্পলি বোঝার চেষ্টা করো। হাইড্রোবোরেশন অক্সিডেশন মেথড, একটা অ্যালকিন নেই, CH3 CH ডাবল বন্ড CH2, হাইড্রোবোরেশন অক্সিডেশন মেথডে, হাইড্রোবোরেশন অক্সিডেশন মেথডে আমরা ইউজ করব দুইটা টাইপ অফ রিয়েজেন্টস। ফার্স্ট রিয়েজেন্ট হইব BH3 টুয়াইস। দেখো BH3 মানে বরেন, নাম কি তা? বরেন। BH3 টুয়াইস মানে ডাইবোরেন, ডাইমার অফ বোরেন। পরীক্ষায় ইটারে লিখতে পারে BH3 টুয়াইস না লিখিয়া B2H6, একই তো ব্যাপার। ক্লাস 11 পড়ছো ব্যানানা বন্ড, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। B2H6 ইন প্রেজেন্স অফ সলভেন্ট আমি দিলাই THF, টেট্রাহাইড্রোফিউরান। এটা একটা সলভেন্ট লাইক অ্যালকোহল, ওয়াটার, এটা একটা লিকুইড সলভেন্ট, ইউজ হয় এই রিয়াকশনে। তো এই যে ফার্স্ট সেট অফ রিয়েজেন্টস ইউজ করলাম, এটা হচ্ছে হাইড্রোবোরেশনের রিয়েজেন্টস, ডাইবোরেন ইউজ হয়। সেকেন্ড সেট অফ রিয়েজেন্টস আমি ইউজ করবো ফর অক্সিডেশন পারপাস। অক্সিডেশন পারপাসের লাগে সেকেন্ড সেট অফ রিয়েজেন্ট আমি ইউজ করবো, এটা হইব H2O2 হাইড্রোজেন পেরক্সাইড ইন প্রেজেন্স অফ বেসিক মিডিয়াম ওয়াটার। তো প্রোডাক্ট তুমি কেমনে লিখবাই? একটা সিম্পল জিনিস তুমি মনে রাখি দিবাই, এই পার্টিকুলার রিয়াকশনে বেশি কিছু ভাবতে লাগতো না, সিম্পলি প্রোডাক্ট লেখা আমি শিখাইয়া দিলাম। তুমি ভাববাই অ্যান্টি মার্কোনিকভ, অ্যান্টি মার্কোনিকভ, অ্যান্টি মার্কোনিকভস রুল ফলো হইব। আমরা কিচ্ছু করতাম না, জাস্ট এই সেট অফ রিয়েজেন্টস থেকে এতটুক আইডিয়া লাগাইমু যে রিয়াকশনটা হইছে হাইড্রোবোরেশন অক্সিডেশন রিয়াকশন, আর কিছু না। ওয়ান্স ইউ আর শিওর দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন গিভেন হাইড্রোবোরেশন অক্সিডেশন রিয়াকশন, then you will apply anti-Markovnikov's rule. From the set of reagents you can understand what kind of reaction it is. Alkene are hydroboration oxidation reagents. Simply তুমি কিছু না ভাবিয়া ওয়াটারের এডিশন করাই দিবাই, যদিও ওয়াটার এখানে নাই, বাট তুমি ওয়াটারের এডিশন করাই দিবাই অ্যান্টি মার্কোনিকভস রুল ফলো করিয়া। নর্মালি যদি আমি মার্কোনিকভ ফলো করি, এই দুইটা কার্বনের মধ্যে কিছু ভাবতে লাগতো না, নো কার্বোকেটায়ন, নাথিং, সিম্পল কার্বোকেটায়ন কিছু না, সিম্পলি তুমি লেখো এই দুইটা কার্বনের মধ্যে কোন কার্বনে হাইড্রোজেন বেশি
রাইট সাইডের কার্বনে হাইড্রোজেন বেশি, যারে হাইড্রোজেন বেশি তারে যদি হাইড্রোজেন দেই তো এটা তো মার্কনিকভস রুল। কিন্তু এবার অ্যান্টি মার্কনিকভস রুল, মানে যার হাইড্রোজেন কম তারে হাইড্রোজেন আর তারে কিতা OH। তো আলটিমেটলি প্রোডাক্ট কিতা লেখা যার CH3 CH2 সিঙ্গল বন্ড CH2 ওই কার্বনে OH, রাইট। আরেকটা রিয়াকশন যদি আমরা ট্রাই করি, 1 2 এখানে দেওয়া আছে, এই রিয়েজেন্টসগুলো দেওয়া আছে, হাইড্রোবোরেশন অক্সিডেশনের রিয়েজেন্টস দেওয়া আছে, প্রোডাক্ট লিখতাম। তো এই দুইটা কার্বনের মধ্যে কোন কার্বনে হাইড্রোজেন বেশি? রাইট সাইডের কার্বনে হাইড্রোজেন বেশি, আর তারে যদি আমি হাইড্রোজেন দেই এটা মার্কনিকভ হইব। আমার কিতা করতে লাগবে? অ্যান্টি মার্কনিকভ, মানে হাইড্রোজেন দিমু এই কার্বন রে, OH দিমু এই কার্বন রে, ঠিক। চলো এই তো হয়ে গেছে, ক্লিয়ার? So this is the product, clear? Here we end our discussion for today's class. In next class we will solve some questions on this, maybe in next Sunday wala class or Friday wala class, কোনো একটা ক্লাসে আমরা সলভ করব এই পার্টিকুলার দুইটা টপিকের উপরে কিছু কোয়েশ্চেন্স। টপিক শেষ, বুঝানি শেষ, এক্সট্রা কিছু কোয়েশ্চেন্স আমি ডিসকাস করতে পারি ইন নেক্সট লেকচার। However, the topic is complete. Preparation of alcohol is complete. এখন তোমার কাজ হইব এইগুলা প্রপারলি রিভাইজ করা, যাতে রিয়াকশনসগুলা মাথায় সেট হয়, এতটুকু কাজ তুমি করো। অর্গানিক কেমিস্ট্রি প্রপারলি রিভাইজ না করলে মনে রাখা খুবই কঠিন, ঠিক আছে? এই লেকচার এতটুকুই থাকবো। থ্যাংক ইউ।